నీ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్, ఎటువంటి మొండి నొప్పులనైనా తగ్గించే క్లినిక్ ఇండో బ్రిటిష్ అడ్వాన్స్డ్ పెయిన్ క్లినిక్. జనరల్లీ ఇంట్లో దొంగతనం అయితే మనం ఏం చేస్తాము అంటే వచ్చిన దొంగలని ఉన్నదంతా అప్పగిస్తామా లేదంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామా? ఈరోజు ప్రస్తుతం బేగంపేటలో ఉన్నాం. ఒక గుర్తు తెలియని దుండగులు ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. జైన్ ఫ్యామిలీలో కుటుంబ సభ్యులని ఇంట్లోకి చొరబడి వాళ్ళతో పిస్తల్తో కత్తితో బెదిరించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఆ మహిళలు మాత్రము సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేసుకొని అడ్డుకోవడం అయితే జరిగింది. వాళ్ళు శివంగిలాగా పోరాడి ఉడుం పట్టి మరి ఆ దొంగలని పోలీసులకు అప్పగించారు. అసలు ఏం చేశారని వాళ్ళ మాటలనే తెలుసుకుందాం. హలో అండి, నమస్తే. ఎప్పుడు ఎలా జరిగింది, వాళ్ళు ఎవరు? इट वॉज़ अराउंड टू 1 o'clock इन द आफ्टरनून 1 o'clock. तो 2 आदमी आए थे. मैं फर्स्ट फ्लोर पे नहा रही थी, तो उन्होंने नीचे बेल बजाया एंड बोला कि कोरियर है. तो मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से उनको रिप्लाई करी कि आप कौन हैं. तो बोले हम कोरियर वाले हैं, कोरियर लेके आए. आपके हस्बैंड का नाम, मेरा नाम बोले हस्बैंड का, एंड बोले मैं रख दो. तो बोले नहीं, हम लोग आपका साइन चाहिए. तो मैं बोली रुकिए, मैं आ रही हूँ. तो मेरे आने तक वो दोनों अंदर आ चुके थे हॉल में, जो 200 फीट का डिस्टेंस है. तो हॉल तक आ चुके थे एंड मैं जब आई नीचे तो मैंने उनको कहा कि आप अंदर क्यों आए, बाहर खड़े हो जाइए. तो बोले कोई बात नहीं मैडम, आ जाओ, आप ले लो कोरियर. एंड बैक पैक निकाले, कोरियर नहीं लेके मुझे रिवॉल्वर निकाल के मुझे अटैक किए. जब मैं अकेली थी, मेरी मेड अंदर किचन में थी, तो मैं जब से जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसको वापस अटैक किया मैंने मुंह के ऊपर. फेस उसका पकड़ा, उसका नाक पकड़ लिया, उसको दबोच के उसको नीचे गिराया. मैं जोर जोर से चिल्लाई तो मेरी मेड अंदर से मुझे देखी होंगी. उसको देखते हुए उसने जब देखा तो सेकंड पर्सन उसके पास चले गया किचन में कि अंदर कोई है बोल के. एंड उसको दोनों हाथ पकड़ के ऐसे नाइफ लगा के खड़ा रखा उसको अंदर ही कि आप चिल्लाना मत, और घर में कौन है. वो बोली कोई भी नहीं, हम दोनों ही हैं लेडीज़. అంటే ముందు ఎవరైనా వాళ్ళ ముందే తెలుసా మీకు? ఎప్పుడైనా అంటే ఎలా తెలుసు మీకు? हाँ, जब हम लोग फाइट किए तो एक बार मैं सपोर्ट के लिए हेल्पलेस हो गई थी, तो मेरी बेटी साउंड सुन के नीचे आई. एंड जो वो दोनों मास्क में थे एंड ये लड़का हेलमेट में भी था. मास्क वाला लड़का किचन में चले गया, जो उसको मैं नहीं जानती हूँ. हेलमेट वाले लड़के को मैं जानती हूँ, लास्ट ईयर डीप क्लीनिंग के लिए आया था. ओम शक्ति डीप क्लीनिंग, बालाजी ओम शक्ति हाउस डीप क्लीनिंग था सोमाजीगुड़ा से. रंजीत मैनेजर है इनका, वो लेके आया था मेरे पास. तो 10 डेज़ में 3-4 डेज़ मेरे पास काम किया था यहाँ पे एंड पूरा मैपिंग कर चुका था मेरे घर का वो. ఈరోజు మీరు చేసిన ధైర్య సాహసాలని చాలా మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే మీ పాప కూడా వాడిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అసలు ఏం జరిగింది అప్పుడు? అంటే మీరు చిన్న పిల్ల అయినప్పటికీ కూడా అతన్ని అడ్డుకున్నారు. అంటే అతను మెడ పట్టుకునే టైంలో ఇలా మెడ పట్టుకుంటుంటే కూడా మీరు అడ్డుకొని నూకేసి అతను గట్టిగా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆయన ఎంత హామ్ చేస్తున్నా కూడా మీరు తట్టుకున్నారు. అసలు ఏం జరిగింది? मैं ऊपर थी तब मेरी माँ का आवाज़ सुना. मैं जब नीचे आके देखी तो कोई आदमी मेरी मम्मी के ऊपर ऐसे दबोच रहा था उनको. तो मैं आते कि तुरंत उन्हें वो आदमी को हटाई, उसको गिराने की कोशिश करी, बट वो हट ही नहीं रहा था. तो धक्के मुक्के में उसका हेलमेट जो था वो गिर गया. तब वो आदमी सबको हार्म करके वो जाने की कोशिश कर रहा था. तो ऐसे धक्के मुक्के में मेरे को लग गई थोड़ी, फिर मम्मी को भी थोड़ी लग गई सर पे. फिर वैसे ही करके वो जाने की कोशिश कर रहा था. तो कैसे तैसे भी वो चले गया. बट उसी टाइम जब वो गया तो मेरी माँ ने बोला कि अंदर एक और आदमी था. तो मेरे को लगा कि जब वो आदमी आएगा हाथ में कुछ तो रहना चाहिए सपोर्ट के लिए. तो मैं गई किचन में कुछ हाथ में रखने के लिए. बट किचन में गई तो वो आदमी किचन में ही था. वो मेरी मेड को हाथ में ऐसे हाथ पकड़ के रखा था. तो जब नाइफ लगा के रखा था, तो जब उसने मुझे देखा वो डर गया कि मैं किसी को बाहर जाके बोल दूंगी, क्योंकि मेरी मेड ने बोला था कि पीछे से रास्ता नहीं है जाने का. तो जैसे ही मैं बाहर आई वो बाहर निकल के भाग गया. అంటే మీకు ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీరు కూడా చాలా ధైర్యంగా అతన్ని పంచ్ చేయడం కూడా జరిగింది. అంటే మీరు ఎక్కడన్నా ఈ ట్రైనింగ్ ఆత్మరక్షణ కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇలాంటివి ఏదైనా ఉన్నాయా? सो आई एम फिटनेस फ्रीक. मुझे फिटनेस अच्छा लगता है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में. तो मैं 15 ईयर से जिम करती हूँ. योगा जिम करते थे पहले हम लोग, ज़रीर पटेल के साथ पास करते थे, किको बॉक्सिंग सीखते थे हम लोग. एंड अभी मैं वॉव जुम्बा में हूँ एंड वहाँ हम लोग 4-5 ईयर से हूँ, वहाँ जुम्बा करती हूँ मैं. एंड वहाँ से हमने वो स्ट्रेंथ गेन किया है. हम पुलअप्स पुशअप्स सब्स करते हैं वहाँ पे. అదే విధంగా అతని దగ్గర పిస్తోల్ మరియు ఒక నైఫ్ కూడా ఉంది. మీకేమైనా అయి ఉంటే అంటే మీరు ధైర్యంగా అతన్ని ఎదుర్కోవడం జరిగింది. ఒకవేళ ఏమైనా జరుగుంటే మీ పరిస్థితి ఏంటి? అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు? మీ మమ్మీని కాపాడాలన్న ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే అమ్మకి ఏమైనా అయిపోతుంది అని భయపడి మీరు రంగంలోకి దూకారా లేదా ఎలా? मम्मी को पोजीशन में देखा तो अपने आप आ ही गया वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ. अपने आप आ गया. अपने आप को ऐसे देखे ना. कोई भी परिवार वाला रहता तो आ ही जाता स्ट्रेंथ. बहुत अच्छी बात है. आपका पापा है, इधर भी है. हाँ, आप लोग किधर था? मगर कौन भी नहीं है घर पे?
क्या हुआ? मैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर चला गया, आउट ऑफ स्टेशन के लिए चेक गया। मुझे जब आफ्टरनून में आया तो मैं तो वापस इवनिंग में बाई 10 o'clock उन आई। लोगों को पता है वो समय में आफ्टरनून में आप लोग नहीं रहता? तो पापा नहीं है बोलते। नहीं नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग कल काम था, इसके लिए मैं बॉम्बे के लिए पूरा निकल। रॉबरी के लिए आया था। पर उनको मालूम था कि आफ्टरनून लेडीज ही रहते हैं, जेंट्स नहीं रहते हैं। एक्चुअली सर की गाड़ी भी बाहर ही थी, तो उन्होंने इसलिए वेट किया कि सर निकले नहीं हैं क्या। जैसे मेरी 2 अम्मा पहले निकली तो उसको पूछा था बाहर कि घर में कौन है, हम लोग फैक्ट्री से सामान लेके आए हैं, सर को देना है। तो मेरी अम्मा ने बोल दिया था कि सर गांव में नहीं है, अम्मा अंदर है। ఈ రోజు చాలా అంటే వీళ్ళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా సెల్ఫ్ డిఫెన్సింగ్ కోసం వీళ్ళ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? వీర మహిళలు ఇంట్లో ఉన్నారు, ఇద్దరు దొంగలు వస్తే మరి తరిమి కొట్టారు, అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? She has done a very brave work, both of them. టూ బ్రేవ్. Very brave work, and she sets an example for the rest of the women's. Like she fought with the people who were outsiders, who tried to rob or try to. They had ropes, they had 3-4 knives, one gun, and they had ropes to tie me and make me sit and with a cloth. చాలామంది ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కేవలం ఒంటింటికే అంకితం అయిపోతుంటారు. అంటే ఏదన్నా ఆపద వస్తుంది, ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఆపద వస్తుంది ఎవరికి తెలీదు. అలాంటప్పుడు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, ఆత్మరక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చూస్తున్న ప్రజలకి ఏం చెప్తారు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ గురించి? ఈరోజు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మనని మనమే రక్షించుకోవాలి, ఎవరు మన కోసం సపోర్టివ్గా రారు, ఏం చెప్తారు? या लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हमें अपने आप को बचाना है पहले। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सब कुछ किया। वो पावर कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, एंड द स्ट्रेंथ आई हैव इन मी इज़ फ्रॉम माई फिटनेस विच आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 15 years। మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ స్ట్రెంగ్త్? किधर से आया आपको उतना स्ट्रेंथ? मेरे पेरेंट्स से आया मुझे स्ट्रेंथ, जो भी है उनकी वजह से आया वो पॉइंट पर। మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. అంటే ఇద్దరు మహిళలు దొంగలను అడ్డుకొని ఫైట్ చేశారంటే చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది. చాలా అంటే ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా నేర్పించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం చూడొచ్చు ఈ ఇంట్లోనే జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. ఈ ఇంట్లో అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ ఆధారంగానే దొంగల్ని మనము విజువల్స్లో కూడా చూసే ప్రయత్నం చేశాము. ఒక దొంగ మాత్రం ఇక్కడ కొరియర్ కావాలి, మీకు కొరియర్ ఉంది ఇక్కడ, మీ కొరియర్ మీకు కావాలంటే కిందికి రండి అని వాళ్ళని పిలవడం అయితే జరిగింది. పూర్తిగా కూడా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళిద్దరు వచ్చే సమయంలో వాళ్ళ ఇంట్లోని అంటే మీ కొరియర్ వచ్చింది కిందికి రండి అంటే ఆమె కొంచెంసేపు ఆగండి నేను వస్తున్నా కిందికి అంటే కూడా వీళ్ళు లోపలికి వచ్చి ఒక కత్తి, నైఫ్, అదేవిధంగా ఒక పిస్తోల్ అంటే నాటు గన్ను మరియు తాడులు, టేపులు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాయి. వాళ్ళని కట్టేసే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. పూర్తిగా కూడా అంటే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఒక అతను మాత్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయి కత్తితో ఎవరైతే మేడ్ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళని కత్తితో వాళ్ళని చంపే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు వీర మహిళలు అతన్ని అడ్డుకొని సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అయితే చేసుకున్నారు. ఆ దొంగని కూడా పోలీసులకు పట్టించే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. పూర్తిగా కూడా దీంట్లో అతను ఇంకో దొంగ ఎవరైతే కిచెన్లో ఉన్నాడో దాక్కునే ప్రయత్నం చేశారు. వీరు అడుపులు ఇన్ని అంటే లోపల దాక్కునే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు కూడా అక్కడ ఉన్న అతన్ని పట్టుకోవడం అయితే జరిగింది. పూర్తిగా కూడా ఈరోజు వీర మహిళలు చేసిన ఆ ధైర్య సాహసాలని మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ ఎవరైనా ఇంట్లో దొంగలు పడితే మనం ఉన్నదంతా ఇచ్చేస్తాం, ప్రాణాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నదంతా ఇచ్చేస్తాం లేదా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ ఇద్దరు మహిళలు, తల్లి పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి ఆ దొంగని చితకబాదారు. పూర్తిగా కూడా దేహశుద్ధి చేశారు, పోలీసులకు కూడా అప్పగించారంటే ఎంత గర్వకారణమైన విషయం అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంట్లో మహిళలు చాలా మటుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అవసరం లేదు అని ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ జనరల్లీ పెద్దవాళ్ళు మాత్రం పిల్లలకి ఆత్మరక్షణ ఎలా ఉండాలో అనేది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి. అదేవిధంగా ప్రధానంగా ఆడవాళ్ళకి కూడా ఆత్మరక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి ఈ ఘటన వల్ల చాలామంది వెలుగులోకి అంటే వాళ్ళ కళ్ళు తెలుసుకుంటారని కూడా తెలుస్తుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇంత పెద్ద గేట్ లోపలికి ఎవ్వరు లేని సమయంలో ఆ దొంగ పక్కడబందీగా అంటే గతంలో వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసిన ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఎవరు లేని సమయంలో లోపలికి వచ్చి మరి దాడి చేశారని కూడా పూర్తిగా తెలుస్తుంది. కానీ ఈరోజు మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఉందంటే దొంగతనం జరిగిన ఇద్దరు మహిళలు అంటే ఏదన్నా జరగకూడదు, ఏదన్నా జరుగుంటే ఇద్దరు నిండు ప్రాణాలు పోతుండే. కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఎటువంటి భయపడకుండా చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారని చెప్పొచ్చు. ఆ దొంగలని
పట్టుకున్నారు, పోలీసులకు కూడా అప్పగించారు. వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా బీహార్కి చెందిన వాళ్ళు, వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్కి చెందిన వాళ్ళని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ గతంలో దివాళీ టైంలో 10 రోజులు పనిచేశారు. ఇక్కడ మొత్తం ఇల్లంతా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంది, క్యాష్ ఎంత ఉంది అనేది పూర్తిగా స్కెచ్ చేసుకొని ఒక రక్కీ నిర్వహించి ఇక్కడ కూడా టార్గెట్ చేశారని తెలుస్తుంది. పోలీసులు అయితే కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేసుకొని వాళ్ళని అదుపులోకి కూడా తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే వాళ్ళ అరెస్ట్లో ఉన్నారని తెలుస్తుంది. కానీ చాలా ఈరోజు ఈ మహిళలు, వీర మహిళలు ఎవరైతే శివంగిలాగా పోరాడి అతని పంచ్ చేసి, ఆ మహిళ కూడా 5 years బాక్సింగ్ నేర్చుకుందంట. వాళ్ళ పాప ఎవరైతే చిన్న పాప ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న పాప కూడా తల్లికి ఏమైపోతుందో, తల్లి ఎక్కడ ఏమైపోతుందో తల్లికి అనే ఆ భయంలో తనకు ఆ ధైర్యం వచ్చి ఎదుర్కోవడం జరిగింది. చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది, చాలా మోటివేటింగ్గా, అంటే ప్రజలకు ఇలాంటి మహిళల గురించి చెప్పడం చాలా ఆనందంగా కూడా అనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ సుదర్శన్తో పెద్రిష రిపోర్టింగ్ RTV హైదరాబాద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.